We step out in courage to stand for the right, with heads lifted high and with hope in our eyes. We reach for the future where tomorrow lies. We accept the calling, we welcome the day, to walk in the truth and to show them the way. Every small step makes a difference, we know. In kindness and honor, our unity will grow. We lift up each other, together we stand, with faith in our purpose and hand held in hand. We wear the badge with honor and pride, with truth as our anchor and love as our guide. We carry the torch, we light the way for every tomorrow that begins today. To build up the future, to stand set apart. We lead with courage, we serve with heart. To guide and protect, not to rule or to sway, to listen with patience, to clear out the way for the dreamers who follow, the young and the small. We walk as examples to lift up them all. Through teamwork and friendship, our voices align. With service and honor, our spirits will shine. It is not about power, it's not about might. It's doing what's noble, it's chasing the light. Excellence guides us, compassion will stay as we serve. Is not just about giving orders, it is about inspiring others, leading by example, making the right decision, and working for the welfare of everyone. As rightly said that a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Our newly elected school cabinet has earned this honor through their hard work, discipline, sincerity, and leadership qualities. Today, they take an oath to uphold the values of our school and perform their duties with integrity and dedications. Dear student leaders, this is for you. Remember that leadership is a privilege as well as a responsibility. And integrity. I will uphold the ideas, discipline, reputation of my school and always strive to be a role model for others. I promise to lead by example, to respect my teachers, parents, fellow students, and every member of the school. I will perform every responsibility entrusted to me with fairness, unity, and courage. I promise to work with dedication, fairness, and commitment, respecting every individual and promoting unity, kindness, and cooperation. I will fulfill my responsibilities with sincerity, face every challenge with confidence, and contribute wholeheartedly to the progress and glory of my school. Jai Hind, hands up. Please have a seat. Thank you, ma'am. Please have a seat. Everyone of encouragement from an experienced authority inspires us. Now, I respectfully invite our chief guest, Honorable Mr. Sukumar sir, to address the gathering. Good morning, students. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. आजच्या या राज्यात इंग्लिश स्कूल मधील बॅच डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनीसाठी पुरस्कार दिले आपल्या संगीत संस्थेचे विविध दादासमोर ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड अदर डिग्नरीज अँड गेस्ट सर्वांवर जबाबदारीचे आता बॅच ऑफ ऑनर अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हा बॅच म्हणजे ऑनर आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या बाजून वेस्ट करण्यात आली आहे, म्हणजे तुमच्यावर चोपवण्यात आली आहे. ही संकल्पना आता दर्जामध्ये नक्की आपण वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी आपण राबवतो. त्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीचे प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी मुख्य उद्देश असतो. तर तुमच्या या आजच्या बॅच डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन केलं, त्याचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे की लीडरशिप क्वालिटी स्टुडंट्सना लहानपणापासून डेव्हलप होणे
आणि भविष्यात तुमच्याकडे सगळे नीती डेव्हलप होईल हा एक माझा उद्देश आहे. स्टुडंट्सला त्यांच्या सुप्त मनाला भाव मिळणे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये तुमच्याकडे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कॅबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर असेल सर्व प्रकारचे लोक म्हणजे खूप पर्सन असणं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असणं आजकालच्या काळात गरज झाली आहे. भारताची लोकसंख्याची खरंच ग्रोथ झाली आणि ती ऑटोमॅटिक म्हणजे वाढत आहे दिवसेंदिवस. तुमच्या समोर कॉम्पिटिशन खूपच कमी आहे. कंपॅरेटिव्हली आमच्या वेळेस लोकसंख्या कमी होती, शिक्षणाचं आपण वर्ष ठेवलं, शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होत आहे. जसं जसं लोकसंख्या वाढत आहे, कॉम्पिटिशन वाढत आहे, लोकांचं टॅलेंट कमी त्याची खूप आमच्यापेक्षा जास्त टॅलेंट जेन्सी म्हणतात त्याला, त्याचे टॅलेंट आहे बसायला आहे. पण अशा आहे तुम्हाला भविष्य टिकायचं, स्वतः आईवडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचे, स्वतः स्वप्न पूर्ण करायचे, आपल्या शाळेत जाऊन पूर्ण करायचं आहे. पण मला प्रत्येक गोष्टीत पूर्ण सहभाग घेऊन त्याच्यात एक्सलन्स कसा प्राप्त करायचा प्रयत्न करावा, अभ्यासही तेवढ्याच प्रयत्न करावा आणि अदर वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्येही तेवढ्याच उत्साहानं आपण भाग घेतला पाहिजे. मी आता त्यांना बॅच वाढत सर्व विद्यार्थ्यांना एक विनंती करतो की त्यांना आजपासून लिडरशिप त्याच्या सोबत लागली आहे. तर त्यांनी ती फक्त एक फॉर्मॅलिटी म्हणून घेता बरोबर आपल्या तुम्हाला कर्तव्य दिलं आहे, कर्तव्य पूर्ण प्रामाणिकपणे माझ्याकडे करायचे आहे. याचा फायदा असा होईल आपल्या शाळा दिसून लागेल, वर्गात दिसून लागेल आणि तुमच्या लिडरशिप डेव्हलप होईल. त्यामुळे आपण सर्वांनी आपली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती आनंदाने उत्साह साजरी करायची आहे. त्यानंतर पुढच्या इतर गोष्टी मला सांगितलो सगळ्यात महत्त्वाची आपली शाळा नॅशनल हायवे आहे. तुम्ही दोन्ही टाईम शाळेत जाता येता पुष्कळ पुढं स्कूल बसली जाणार असेल, सायकल बस किंवा काही कुठे नाही जाणार असेल तुम्ही सांगितलो 18 वर्षाला खाली कुणी मोटरसायकल घेऊन किंवा विदाउट लायसन्स असल्याच्या तुम्ही आपण व्हेकल चालू नये. कारण शाळा सुटल्यावर अतिशय गर्दी घरी पोहोचण्याचा प्रयत्नामुळे व्हिडिओ ऑपरेट ड्रायव्हिंग, फास्ट स्पीडवर ड्रायव्हिंग, वेगळेच ड्रायव्हिंग आपण ड्रायव्हिंग कोणी करू नये. सायकलवर असलं तरी रायडिंग ही सेफ असली पाहिजे. दोन मित्र शाळेत सोबत दिले ते अतिशय काही नाही अनसेफली घरी पोहोचला आणि एक शांतपणे आपले ट्रॅफिक सर्व नियम घरी पोहोचला तरी दोघांमध्ये जास्त 2 मिनिटं फरक जास्त फरक नसतो. आपलं लाईफ ही स्पेसियस लाईफ खूप बहुल आहे म्हणून वाहतुकीचे नियम पाळावे. सायकलवर चालवताना बाहेरून चालायचं, रस्ता क्रॉस करताना गेम करताना मागे पुढे वाढत नाही पुढे वाढत नाही त्याची गोष्ट घ्यायची आहे. आणि आता सध्या जिल्ह्यात माननीय परिषदेच्या साहेब संदर्भ करून आपण आवश्यक कवच लावतो. त्या आवश्यक कवचचे अनेक उद्देश प्राप्त उद्देश आहेत की रस्ता अपघातात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे. रस्ता अपघाताचे मृत्यू भारतात त्याचे 80% मृत्यू हे मिळवलं आणि हे हेल्मेटरी मोस्टली बाईकवर घेतली. आता सर्वांना विनंती आहे आपण सुद्धा लहान आहात पण आपले मोठे बंधू आपले आई बाबा त्यांना आपण नक्की सांगा आई बाबा आपण जेव्हा बाहेर निघतो मोटरसायकलवर तेव्हा हेल्मेटचा वापर नक्की करा. हेल्मेट आपल्याला सोयीपर्यंत तुला वाटते परंतु नाही शरीर आहे व आता 80% आपल्याला हेल्मेट डोक्याला झाल्यामुळे मृत्यू होता. तर हेल्मेट झाली तर सर्वात मोठी मृत्यू पहिली आणि जर तुम्ही वेगळ्या वाचला तरी बॉडी करायचं होते, पाठ पाडायचे होते, ऐकण्याची बोलण्याची श्रवण करायची क्षमता नसू शकते. ब्रेन प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपला हेल्मेट वापर आपणही करावा. आपल्या पालकांना बंधूंना महिलांना आपण करून सांगा. त्याचा आपण कवचाचा उद्देश आहे तो नाही आजकाल नशे आहात जात आहे. नशामध्ये सर्वप्रकारे तंबाखू सुरुवात होते, तंबाखू, गुटखा, धूम्रपान, बीडी, सिगारेट, त्यानंतर ड्रग्स सर्व प्रकारचे हे नशामुक्ती अभियान सध्या आपल्या आपल्याकडे राबवत आहोत. तुम्ही पाहिल्यासारखं आपल्या शाळेच्या परिसरात काही मार्केट ठरवलेलं आहे आणि तरी शाळा त्या शाळेच्या आसपास अतिशय डिस्ट्रिक्ट असणाऱ्या कंपनीचं तंबाखूचे पदार्थ वीस मिनिट अशा ठिकाणी बोलून सुरू आहे. तर महत्त्वाचा उद्देश आपण होत आहे की आपण सर्वांनी अशा विषय वस्तू करायला पाहिजे. कोणत्याही प्रकारची नशा आपल्याला लागणार नाही. तुम्ही सध्या स्पेशली 8, 9, 10 and above या विद्यार्थ्यांना घ्यायची आवश्यकता आहे. याच काळात आपल्या एखाद्या वाईट संगतीमुळे किंवा त्या वाईट मुलाच्या संगतीत गेलो त्यांनी थोडी खाऊन पाहिजे, गुटखा घेऊन पाहिजे, तंबाखू घेऊन पाहिजे, सिगरेट घेऊन पाहिजे, स्क्रीनवर आपल्याला पिक्चर घेऊन सिगरेट चालू असते. आपण मूवी बघताना आपल्याला विलन सिगरेट चालू खूप आवडतं त्याची काय खूपच रोमांटिक वाटते. परंतु ती आता स्क्रीनवरच शोधते. रिअल लाईफमध्ये त्याचे परिणाम अत्यंत भयानक आहे. कॅन्सर, लंगचे कॅन्सर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटॅक, IBP असे अनेक वेगळी सिरियस बिमाऱ्या परिणामामुळे तंबाखूच्या लक्षात जातात. त्याला आपण उदाहरण देणार तंबाखूपासून नशापासून कोणतेही मुक्त राहायचं आहे. त्या आपण आजच्या पण नाही जोडली सर्वांनी मला म्हणजे मला कोणती नशा लागलेला नाही ती माणसाला सुद्धा नियंत्रित केली. अशा लोकांपासून संधी आपण करायचं. त्यानंतर मी पुढच्या आपल्याला एक सांगू सुद्धा की आपण सोशल मीडिया वापरतो, मोबाईलचा वापर नवीन असतात. दस 12 महिन्याचा आईचा बाबाचा भावाचा बहिणीचा वापरतो. मोबाईल ही दुधाई टेक्नॉलॉजी आहे, ती थोडी फायदेशीर आहे. त्याच्यात किती पडली डेंजरस नाही. आजकाल सायबर क्राईमचं प्रमाण वाढलेलं आहे. त्याच्या काळात चोरी ही घरातून फोडून तिजोरी फोडून गरबाचा चाकूचा चाका पण पाहिजे हे म्हणजे असतं. त्याचा नंबर चोरी होतात काय करतात. पण मागील 15 ते 20 मोबाईलचा वापर वाढला आहे. 15 ते 20 वर्षापासून सायबर क्राईम म्हणजे चोर असतं बिहारमध्ये झाकणामध्ये तिथून तुमचं बँक बॅलन्स काय करतो. तर आपली काय असते आपण अननोन व्यक्तीला रिस्पॉन्स देणे, अननोन लिंक डाउनलोड करणे, अननोन माणसाला आपला OTP, आपल्या ATM कार्डचे डिटेल्स, आपलं पॅन कार्ड किंवा आपली पर्सनल माहिती असते की आपण जगात कोणालाही द्यायची नाही. ही आपल्याला महत्त्वाची सांगू कोणतीही सरकारी बँक, कोणती सरकारी इन्स्टिट्यूशन, सरकारी ऑफिस, कोणताही ऑफिसर, बँकेत ऑफिसर कुणीही तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर तुमचं डिटेल करत नाही. विचारतात ते फ्रॉड असतात त्यासाठी तुमच्या मोबाईल व्हिडिओ कॉल आधी सगळ्याचा प्रोफाईल असतो. आपल्याला माहिती कुठे आहे आपण नाही नाही ते म्हणतात तुमच्या भाषेची खरी तुमच्या सायबर फ्रॉड झाला किंवा तुमचा मोबाईलचा असा उपयोग करायला अशी गोष्ट टाकायची आणि मला आम्ही अरेस्ट करतो. 2 मिनिटात लोक अटॅक तुमच्या अन्य डॉक्युमेंट नाही. माझ्याकडे आपण करतो नको त्या रिस्पॉन्स पैसे मागितला पैसे देतो. आपण कोणता केलं कसं लोक बँकेमध्ये द्या तुमचं अकाउंट नंबर सांगा, ATM सांगा, बँक सांगा ते आपण सांगून देतो. पण मला तो चेक करायला जगात कोणीच तुम्हाला करणार नाही की ATM तुमचा पासवर्ड तुमचा पर्सनल डिटेल मला द्यायची नाही. कुणी आपला पोलाइटली नका द्यायचा सॉरी सर मला असं नंबर मी माझी चुकत नाही मी मला देऊ शकत नाही. एका गोष्टीला हे आपण चाचणी करून द्यावी. उलटा रुपये केला तर तोही झाला पाहिजे नाही. म्हणून आपले जे पासवर्ड असतात ते 1 2 3 4 5 5 1 असे आपण पासवर्ड ठेवू नये. सुरक्षित पासवर्ड ठेवायचे बार बदलायचे. आपल्या गोष्टी आपल्या पूर्ण आपल्या आईबाबांना आपल्या भावनांना कळण्यासाठी सांगत आहे.
सायबर क्राईमचं प्रमाण तितकं वाढलंय की आता परंपरा न्यायालय सायबर क्राईमची करत आहे. आपण माहिती कशा लावलं नाही, माहिती कशा सुपरस्टार शिकवला, घरापासून लोकप्रिय डान्सर शिकवला. आताही त्याच्यात आता स्किलफुल डान्सर जगात झाला नाही, बरा शिकवला. त्याच्याकडे एवढा मोठा प्रचंड श्रीमंत होता, त्याच्याकडे 25 लोकांची डॉक्टरची टीम होती प्रश्न करण्याकरता. त्याला काय खायचं, काय व्हायचं, कधी झोपायचं, सगळी टीम होती एक्सपर्ट व्हायची. तो प्रचंड कशाला आपल्याला होता, तो मला 100 वर्ष करणार. आणि त्या सर्व गोष्टी ह्या सोशल मीडियावर जो शेअर आहे. झालं काय, जगातला पहिला ऑनलाईन मिळत झाला पासून की सायबर क्राईम किती खबर आहे, त्याच्या किती आहे, सेलिब्रिटी आहे, त्याच्या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन काय, त्याच्या डॉक्टर काम केलं पाहिजे. आपण सकाळी ही टॅब्लेट गोळ्या घ्यायची, आपण घ्यायची, की प्रिस्क्रिप्शन मध्ये सायबर स्किल हॅक करून त्याची गोळी बदलली आणि गोळी बदलल्यामध्ये बदलल्या डॉक्टरची मेडिसिन खाली आणि तो पुढच्या 2 दिवसात त्याच्या गुंतवणूक मृत्यू. म्हणजे सायबर एक्सपर्ट आहे, त्याचा जगातला पहिला ऑनलाईन मर्डर आहे सायबर एक्सपर्ट म्हणतात. तर मला मी बाहेर टाकण्याचं सांगतो सायबर क्राईम आहे. आपले फोटो कोणाही काढू द्यायचे नाही, विशेष करून गर्ल्स नाही काढू शकतो, लहान मोठा आपले पर्सनल फोटो कोणत्याही व्यक्तीला नाही काढू द्यायचे नाही. आपण ही कॉम्प्रोमाइज फोटो कधीच आपल्या मोबाईलवर काढायचे नाही, म्हणजे आपला कॉम्प्रोमाइज वाटतात. हा फोटो आपल्याला रस्त्यावर आपलं बदनाम होईल असे फोटो आपण कधीच काढायचे आणि तेव्हा कोणत्या व्यक्तीला अलाउड करायचे नाही. तुमचा पती असेल तरी नाही, लेक असेल तरी नाही, अजिबात असं करणार नाही. त्यामुळं असे आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करणारे फोटोग्राफ व्हिडिओ कशा काढायचे नाही, मला काढायचे नाही. मोबाईल तुम्हाला मी प्रश्न काढला, आता मोबाईल मी 6 वर्षाचा पासवर्ड आला, अतिशय सुरक्षित पासवर्ड आहे माझ्याकडे. आता कोणी हॅक करते, ॲपल सोबत हॅक प्रूफ मोबाईल बंद आहे, पण मला करायचं नाही. एका साध्या व्यक्तीची कोणताही मोबाईल हॅक करून कोणताही मोबाईल हॅक झाला, तुमच्या मोबाईल संपूर्ण कंट्रोल सायबर फ्रॉडमध्ये फ्रॉड सर्व होऊ शकते आणि तुमच्या मोबाईल प्रचंड प्रमाणात उपयोग शकतो. आपल्या आईचे, आपल्या भावाचे, आपल्या बहिणीचे, भावाचे फोटो भाग करून आजकाल यायला एका मोबाईलवर फक्त कुठला पासवर्ड देण्यात लागला, असे व्हिडिओ 2 मिनिटात असे व्हिडिओ केले जातात. त्यामुळे सांगू शकतो की अननोन माणसासोबत सोशल मीडियावर कॉन्टॅक्ट ठेवायला नाही, मेसेजची चॅटिंग किंवा कोणत्याही व्हिडिओची देवाणघेवाण करायची नाही, आपल्या पर्सनल नोंद कोणतीही द्यायची नाही. कुणीही पुढे शब्द ऐकलं तर मला आपल्या घराकडे शेअर करायला जातात, पर्यंत करायला जातात, त्यांचाही मोबाईल आपण फायदा सोशल मीडियावर त्याच्या मोबाईलवर झाले तर आपण फायनल खऱ्या भाषेवर आपण काय झाला आपण मागवत होते अशी अजिबात साहेब नाही टाकलं पाहिजे. आणि बऱ्याच गोष्टी भेट टाकली असते अशा कोणत्याही पुरुष मानवावर करून तुमच्या कोणते घेणार नाही. माझा वर्ष त्या झाले असेल तुम्ही करतो. त्यानंतर 2012 पासून भारतात 2012 दिल्ली शहरात बाहेर निर्भयाकडे ठरवले तुम्ही सगळं आणा सरासरी विषय करतो. निर्भया परिणाम सुद्धा घरातून भारतात पोक्सो नावाला काय संसदेने आहे, पोक्सो नावाला आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट. आणि बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण करणारा अधिनियम. या अधिनियम तयार करण्याचा महत्त्वाचा उद्देश केंद्र शासनाचा हा होता की जे बालकांवर भारतची संध्या म्हणजे भारत दिस 18 वर्षाखाली असेल तो मायनर म्हणजे बालकासाठी घटकावून काढलेला 18 वर्षाची मुलगी 18 वर्षाची मुलगी 18 वर्षाची मुलगी दोन्ही मायनर बालकासाठी त्या बालकावर कोणत्याही प्रकारचा अनैतिक गोष्ट त्याच्यावर घडू नये. त्यामुळे हा कायदा हा स्टुडंट आहे एका 3 महिने बेरोज नाही आणि कमिशन प्रमाण कसं आहे त्याची दोषी या आपल्याला त्याची शिक्षा होण्याची असते कारण पहिला स्पीड बनवायला आहे की सुरू करायचं. त्यामुळे मी व्हॉइस करून कमिशन तुम्ही म्हणून आता तुम्हाला कोण करायचं नव्हतं तेव्हा आपण कोणत्याही इलिगल ऍक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी व्हायचं नाही. आपण मित्र आपली करून पाहायला असं अजिबात कोणी करायचं नाही. कारण का एक चुकी मागा आपल्या एक्सपायरी काय कमिशन तुमचं भारताला प्रतिष्ठा होणार नाही. कोणत्या स्टुडंटच्या मात्र करणारा तो वर्षाचा अभ्यास करा एकवीस करा त्यामुळे काय कॅरेक्टर त्याच्यासाठी चारित्रप्रधानी सर्टिफिकेट लागतात. चारित्रप्रधानी तुम्ही शाळा राहता अग्निमात्र काय झाले तुमचं काही आत्तापर्यंत होतं तुम्ही नागपूरला राहता नागपूरच्या संबंधित तुमचं सर्टिफिकेट जनरेट केलं तुमचा अपॉइंटमेंट केला चारित्रप्रधानी सर्टिफिकेशन केलं जाते त्याच्यात तुमचं नाव ऑनलाईन स्वतः नाव टाकलं त्याच माझ्या तुमच्यावर हातात 3 तारखेमध्ये तिथे येतात आणि तुमची मेहनती योग्य मार्गाला सगळं एका क्षणात नष्ट होईल. सरकारी नोकरी आता होतं परंतु सध्याच्या खाजगी जॉब आहे ते आय किंवा इतर कंपनी प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करत आहे त्यांनी काय आपल्याला अपॉइंटमेंट देताना काही कंपनी करत आहे तुम्ही चारित्रप्रधानी केलं मला कोणतीही लोकांना भेटत नाही यासाठी सरकारी नाही प्रायव्हेट इकडे काय करायचं आहे कायद्याचं पालन करणे आपल्या चूक नव्हते धरून कायद्याची चूक करायचं लाईक बाबा कोणाकडे उद्ध्वस्त वगैरे करणार असं उद्योग ठेवून देणे याकडून घडलं पाहिजे. आपण आपल्या हेल्पर स्वच्छ असलं पाहिजे ऑन रेकॉर्ड हे मानत आहे. मोबाईलचा वापर तुम्ही कोणत्याही गोष्ट आहे सोशल मीडियावर आहे कोणाच्या धर्माच्या फोनावर आहे कोणाच्या जाती पंथाच्या विरुद्ध आपण वाचतो कमेंट वाटते आपण आपल्या दाम करतो आपण तरी पाहिजे नाही असं मी काही आपण टाकू अशा धार्मिक भावना जातीय भावना पंथाच्या भावना पर्सनल भावना तुम्हाला गोष्ट आपण फॉरवर्ड करायचं नाही पुन्हा आपण वेळ ठेवून काढतो. त्यानंतर सोशल मीडियावर इंस्टाग्राम फेसबुक व्हॉट्सअप त्या प्लॅटफॉर्म प्रमोट करत आहे त्याच्यावर कोणत्याही घरावर बघून आपला ओटीपी आपला पासवर्ड आपल्या जवळच्या 3 वेळा द्यायचा नाही. कारण आता आया म्हणून माहिती 4 वेळा मिळतं आया नावाच्या मुलांना अशी व्हिडिओ केली त्याचा पासवर्ड सोशल मीडियावर आता आया मागच्या घरातून जेवढे स्वतः शिकणार नाही म्हणून आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटचा पासवर्ड ओटीपी कोणाला शेअर करू नये. आपल्या मित्रांना भांडण झाले आपल्या मुलं आपली आपण आपल्या परिणाम माहिती काय आमच्याकडे असे सगळे येतात किंवा आम्ही फ्रेंडशिप आपल्याला आमच्या बाजूला कसा दोन माहिती काय मग हे परिणाम करायचे अशी इथं डिजिटल प्रॉब्लेम काय होते माणसाकडे पाहिलं नाही सांगतो थोडा काय करायचं डिजिटल प्रॉब्लेम आहे डिजिटल प्रॉब्लेम परमिशन असते तुमची पुन्हा विचारून करायचं होते तुम्हाला कंटेंट हे वापरून नसले पाहिजे कोणाची प्रश्न भावना प्रश्न बदनामी होईल कोणाची गुढी विशेष करून तिच्या संबंध शिवाय काढले संबंधी काढले तरी आपण सगळ्या टाकून कोणाची बदनामी असे कुठे बोलू अशी सोशल मीडिया एवढी पाहिजे तेवढे लाख वर त्याचे दुष्परिणाम आहेत. आपण लहान असलो डब्यात पाणी बसा ते म्हणजे आपण व्हिडिओ स्क्रीन असेल कसं काय करायचं तर आपण आपल्या पॅरेंटल गायडन्सच्या खालीच आपण सोशल मीडिया वापरायचा. तुम्ही स्वतः कायद्यानं स्वतः हा गोष्टी घेऊ शकत नाही तुम्हाला संबंधी कायदा बाहेर दिलं नाही
आता अनेक ठिकाणी आपल्याला येतात, थोडा आठवड्या खाली करतात, साहेब, मी सांगितलेला कोणतं नाही सोडत. मी माझ्या वेळेला मी या गोष्टीला मी म्हटलं आपण वगैरे होईल तर हे संबंधी घाले नाही मुलावर माझा होतोच त्याला 500 वाढवलं तर मी माझ्या संबंधी आहे त्याला मिळत करण्यात लावलं वगैरे वगैरे तरी ना मुलावर टाकलो कारण काय संबंधित वगैरे झालं कन्सेंट केलं आहे आपल्या गायडन्सला 18 वर्षावर तेव्हा मी माझ्या आपल्या सोशल मीडिया वापरता मोठ्या भाऊ बहिणीच्या आईवडिलाच्या गायडन्सचा खर्च करायचा सुद्धा वापर करायचा स्क्रीन टाइम कसं वेळा स्क्रीन टाइम कसं लोकांना त्याच्याविषयी माहिती आहे बिहेवियर जे होत आहे मला भावना हा चिठी वाढत आहे सोशल मीडिया वापरताना चष्मेही लोक करतात या मोबाईल ऍप्लिकेशन वापरतात कधी मुलांची वाट आपला इंटरनेटचा वापर करा तुम्हाला सर्च करायचं सुद्धा पाहिजे व्हिडिओ व्हिडिओ टाकायला सप्टेंबर नाही ह्युमन डायजेशन ह्युमन स्पिरिट कफॉर्मेशन स्पिरिट पण माहिती तुम्ही या व्हिडिओची पाठ तुम्ही आपल्याला स्पिरिट त्याला मॅथमॅटिकल सोशल माहिती करू शकता पण तुम्ही काय करता की तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो आणि सगळ्यांनी आपल्या एसआय सर्व्हिस मध्ये संबंध रिलेटेड सगळे रिस्पेक्टेड टीचर्स प्रिन्सिपल मॅडम स्टुडंट्स आणि तुम्हाला इन्व्हाइट केलं असतात आणि एवढ्या चांगल्या स्टुडंट्स मध्ये विद्यार्थ्यांना संधी विद्यार्थ्यांनी माझ्या त्याच्यामध्ये माझं सांगू शकतो त्याचा नक्की काही आहे त्याचा तुमच्या ऐकण्याचा नक्की वापर करायची आशा करतो आणि माझे समजून धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your inspiring and motivational words. Now I respectfully invite our honorable president of today's program. Honorable President. Face every challenge with confidence and contribute wholeheartedly to the progress and glory of my school. Jai Hind. Hands down. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Please, ma'am. Leadership is not merely a badge. The job is to serve with honor and integrity. Now, after the badge ceremony, it is important to Face every challenge with confidence and contribute wholeheartedly to the progress and glory of my school. Jai Hind. Standing strong and proud today. Hand in hand we'll serve our school. Together we'll lead the way. Could you please all the dignitaries? We are the leaders of tomorrow. All leaders, Shining bright in all we do. all leaders, please raise your voice. Your right hand, Dedication. We'll and always just be true. repeat after me. Today, Na na na. of honor and responsibility, School I solemnly pupil leading with pride. pledge to be Assistant leader standing a by the true side. leader School secretary in thought, ready to serve, word, giving and their action. best with strength and I will nerve. lead with Sports captain courage, running ahead, serve with inspiring others humility, by word and deed. and act with Captains calling honesty everyone, and working integrity. together as I will uphold the ideals, discipline, reputation of my school and always strive standing strong and to proud. be a role model for others. Hand in hand we'll serve our school. I promise Together to live by example, we are the to respect my teachers, tomorrow. Shining parents, bright in all we fellow do. students, With courage and every member of the school. dedication, we'll
I will and courage. I promise to work with dedication, fairness,